السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ اس ہفتے کے پہلے دن یعنی آج پیر کے روز ملک کے عوام کو مہنگائی کا زبردست جھٹکا لگا ہے۔ ایل پی جی سلنڈر کی قیمت میں 50 روپے کا اضافہ ہوا ہے، جبکہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں بھی 26 پیسے فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اس اضافے کے بعد غیر سبسڈی والے 14 کلو گھریلو ایل پی جی سلنڈر کی قیمت میں اضافہ کر کے 769 روپے کر دیا گیا ہے۔ پہلے یہ 719 روپے تھا۔ یہ قیمت آج سے ہی لاگو کی گئی ہے۔ دہلی میں پیٹرول کی قیمت 90 روپے فی لیٹر کے قریب پہنچ گئی ہے۔ تریپورہ کے وزیر اعلیٰ بپلب کمار دیو سیاست اور پالیسی سے متعلق اپنے تبصروں پر ایک بار پھر تنازعات میں گھر گئے ہیں۔ بپلب دیو نے اس بار بین الاقوامی سیاست پر تبصرہ کیا ہے۔ دراصل وزیر اعلیٰ نے ریاستی دارالحکومت اگرتلہ میں بی جے پی کے ایک پروگرام میں کہا کہ بی جے پی کا نہ صرف ملک میں بلکہ ہمسایہ ممالک میں بھی وسعت کے منصوبہ ہے۔ بپلب دیو نے کہا کہ وزیر داخلہ امت شاہ کا نیپال اور سری لنکا میں بھی بی جے پی حکومت بنانے کا منصوبہ ہے اور وہ بہت جلد اس پر عمل آوری شروع کریں گے اور نیپال اور سری لنکا میں بھی بھاجپا حکومت ہوگی۔ مہاراشٹر کے پربھنی ضلع میں معیاری پیٹرول کی قیمت 100 روپے فی لیٹر سے زیادہ ہو گئی ہے۔ پیٹرول ڈیلرز ایسوسی ایشن کے ایک عہدیدار نے یہ بات بتائی۔ 28 پیسے کے اضافے کے ساتھ معیاری پیٹرول کی ریٹیل قیمت 100 روپے کو پار کر گئی ہے۔ ایسوسی ایشن کے صدر امول سرکار نے بتایا کہ قیمت 100 روپے 16 پیسے فی لیٹر تک پہنچ گئی ہے۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے بی جے پی اور آر ایس ایس پر آسام کو تقسیم کرنے کا الزام لگایا اور کہا کہ ان کی پارٹی آسام معاہدے کے ہر اصول کا تحفظ کرے گی اور مجوزہ اسمبلی انتخابات میں اقتدار پر آنے کی صورت میں سی اے پر عمل ہونے نہیں دیں گی۔ ریاست میں کانگریس کا احتجاجی بگل بجاتے ہوئے راہل گاندھی نے مودی حکومت پر تنقید کی اور الزام لگایا کہ وہ ہم دو ہمارے دو کے اپروچ کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ حال ہی میں انہوں نے لوک سبھا میں یہ لفظ کہے تھے اور اشارہ دیا تھا کہ صرف 4 لوگ ملک کو چلا رہے ہیں۔ دہلی پولیس نے کسانوں کے احتجاج کی حمایت میں سویڈن کی معروف جہدکار گریٹا کی جانب سے ٹویٹ کردہ ٹول کٹ تیار کرنے کے سلسلے میں 22 سالہ ماحولیات کی جہدکار دیشا کو بنگلورو سے گرفتار کیا۔ پولیس، جس نے قبل ازیں ٹول کٹ کو ایک خالصتانی سازش قرار دیا تھا، دیشارجی پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ اس دستاویز کی تیاری اور اسے پھیلانے کی اصل سازشی ہے اور وہ ایک خالصتانی گروپ کی احیا کی کوشش کر رہی ہے۔ کانگریس لیڈر ششی تھرور نے 21 سالہ دیشا کی گرفتاری پر سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے جموں کشمیر کے ڈی ایس پی دیویندر سنگھ کی ایک تصویر ارسال کرتے ہوئے کہا، جہدکار جیل میں ہیں جبکہ دہشت گرد بیل پر ہیں یعنی ضمانت پر ہیں۔ حیرت ہے کہ حکام اس کیس کے ساتھ پلوامہ حملے کے 1 سال کی تکمیل کو کس طرح یاد کریں گے۔ آپ کو ان دونوں سرخیوں پر جواب دینا ہوگا۔ مدھیہ پردیش کے بیتول ضلع کے سہارنی میں بالی ووڈ اداکارہ کنگنا رناوت کی مخالفت کرنے والے کانگریس کارکنوں پر پولیس نے ہنگامہ آرائی کرنے اور پولیس پر حملہ کرنے سمیت کئی واقعات کے ساتھ معاملہ درج کیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ سہارنی مارگ کے کنوننٹ بابا مندر کے نزدیک کل رات مظاہرہ کر رہے کانگریس کارکنوں نے آگے بڑھنے سے روکنے پر پولیس اہلکاروں پر پتھراؤ کیا اور بیریکیڈ توڑ کر پولیس اہلکاروں پر ٹریکٹر چڑھانے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں شاہپور کے سب ڈویژنل آفیسر ریونیو انل سونی، ہری اوم چوبے، کانسٹیبل بھجن لال وکرم اور دھریج زخمی ہو گئے۔ انہوں نے بتایا کہ پولیس نے ٹریکٹر ریلی میں شامل کچھ ٹریکٹروں کو بھی ضبط کیا ہے۔ ریاست تمل ناڈو میں جہاں ماہ اپریل تک اسمبلی انتخابات متوقع ہے، وزیر اعظم نے فوج کے ارجن ٹینک کے ساتھ ساتھ دیگر کئی پروجیکٹ کا افتتاح انجام دیا اور مختلف شعبوں بشمول ریلوے کئی سنگ بنیاد رکھے۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں وزیر اعظم نے تمل ناڈو کو اختراعات اور دیسی ترقیاتی کی نشانی قرار دیتے ہوئے کہا کہ ساری دنیا آپ کو مثبت نظر سے دیکھ رہی ہے۔ مودی نے شہر چنئی میں 3770 کروڑ روپے کی لاگتی میٹرو ریل کے مرحلے اول کے ایکسٹینشن کا آغاز کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس سال وزیر فائنانس نرملا سیتارمن نے 1 فروری کو ملک کا بجٹ پیش کیا ہے، جس سے پھر ایک مرتبہ اصلاحات کے ہماری حکومت عہد کی تجدید ہوتی ہے۔ نائب صدر نیشنل کانفرنس عمر عبداللہ نے دعویٰ کیا کہ انہیں اور ان کے ارکان خاندان بشمول ان کے والد جو رکن پارلیمنٹ فاروق عبداللہ ہے، ان کو حکام نے نظر بند کر دیا ہے۔ تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ 2019 کے پلوامہ کی دوسری برسی ہونے کی وجہ سے ناموافق رپورٹ آئی ہے، اس لیے پروٹیکٹڈ پرسنز کی نقل و حرکت کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے۔ عمر عبداللہ نے ٹویٹر پر لکھا کہ اگست 2019 کے بعد یہ نیا جموں کشمیر ہے۔ انہوں نے میرے والد اور مجھے ہمارے گھر میں نظر بند کر دیا ہے۔ میری بہن اور ان کے بچوں کو بھی ان کے بنگلے میں نظر بند کر دیا گیا ہے۔ ملک کی جیلوں میں بند 4,78,600 قیدیوں کے منجملہ 66% ہندو ہیں۔ مسلمانوں کی تعداد لگ بھگ 18% ہے۔ مرکزی وزارت داخلہ کے ڈاٹا میں یہ بات بتائی گئی ہے۔ مملکتی وزیر داخلہ جی کشن ریڈی نے گزشتہ ہفتے پارلیمنٹ کو نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو کے 31 دسمبر 2019 تک کے ڈاٹا کی جانکاری دی تھی۔ 3,21,156 یعنی 66% قیدی ہندو ہیں۔ مسلمانوں کی تعداد 85,307 ہے یعنی 17.82% ہے۔
सिख 18,001 है यानी 3.76% है। ईसाई 13,782 है यानी 2.87% है और दीगर 3,557% है। सनफ के लिहाज से देखा जाए तो खातून कैदियों में 13,416 हिंदू हैं, 3,162 मुसलमान हैं, 721 सिख है, 784 ईसाई और 261 दीगर है। रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हिंदू और मुसलमान कैदी हैं। उत्तर प्रदेश में हिंदू कैदियों की तादाद 72,512 और मुसलमान कैदियों की तादाद 27,459 है। न्यूजीलैंड के सबसे बड़े शहर ऑकलैंड में 3 रोज़ा लॉकडाउन नाफिज करने का ऐलान किया गया है। यह फैसला 3 अफराद के कोरोना वायरस में मुब्तला होने के बाद किया गया। वज़ीर-ए-आज़म जेसिंडा आर्डर्न ने ऐलान किया है कि सरकर्दा कानून साजों के साथ मुनक़िदा एक इजलास के बाद ऑकलैंड में लॉकडाउन के निफाज का फैसला किया गया है, जो लेवल 3 होगा। उन्होंने कहा कि इस फैसले का मकसद मोहतात होना है और वबा की रोकथाम के लिए मोहतात रवैया अपनाना है। सऊदी वज़ारत दाखिला ने कोरोना वायरस के इंसदाद के लिए इख्तियार की गई सख्त हिफाजती तदाबीर में 20 दिन की तोसी का फैसला किया गया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने कहा कि मुल्क में कोरोना वायरस की शरह का जायजा लेने के बाद फैसला किया गया है कि मुआशरे की सलामती और साबिक़ा कोशिशों को ज़ाया होने से बचाने के लिए ज़रूरी है कि हिफाजती तदाबीर में मज़ीद तोसी की जाए। कोरोना के इंसदाद के लिए कायम कमेटी और वज़ारत सेहत की तरफ से मौसूल हुई रिपोर्ट के बाद ज़रूरी है कि इतवार रात 10 बजे से हिफाजती तदाबीर में मज़ीद 20 दिन का इजाफा किया गया है। इस तरह हिफाजती तदाबीर 30 दिन तक मुहित रहेंगे। तेलंगाना राष्ट्र समिति को हैदराबाद, रंगारेड्डी और महबूबनगर अजला पर मुश्तमिल ग्रेजुएट ज़ुमरे की MLC नशिस्त के उम्मीदवार के लिए किसी नौजवान चेहरे की तलाश है। पार्टी ने खम्मम, नलगुंडा और वरंगल हल्के के लिए मौजूदा MLC राजेश्वर राव को दोबारा उम्मीदवार बनाया है, जबकि दूसरी नशिस्त के लिए पार्टी में कई दावेदार मुतहरिक हो चुके हैं। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने इस नशिस्त के सिलसिले में अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक़िद किया, जिसमें तय किया गया कि किसी काबिल नौजवान को उम्मीदवार बनाया जाए, क्योंकि हैदराबाद, रंगारेड्डी और महबूबनगर में तलबा व नौजवानों की अक्सरियत है। TRS दोनों हलकों पर किसी भी सूरत में कामयाबी हासिल करने की मनसूबाबंदी कर रही है। कांग्रेस ने साबिक वजीर जी चिन्ना रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है, जबकि बीजेपी ने मौजूदा MLC N रामचंद्र राव को दोबारा टिकट दिया है। बीजेपी इस हल्के पर दोबारा कब्जा जमाने पर उम्मीद है, लेकिन TRS बीजेपी के कब्जे से इस नशिस्त को हासिल करना चाहती है। GHMC में मुआशी बहरान का पहला शिकार नौमुंतखब मेयर और डिप्टी मेयर हुए हैं। कॉरपोरेशन ने मेयर और डिप्टी मेयर के लिए नई गाड़ी फराहम करने से इनकार कर दिया और साबिका मेयर और डिप्टी मेयर की गाड़ियों को इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। वाज़ेह है कि कॉरपोरेशन इन दिनों मालियाती बहरान से गुजर रहा है और मुलाजमीन को जनवरी की तनख्वाह अभी तक अदा नहीं की गई। नौमुंतखब मेयर G विजयलक्ष्मी और डिप्टी मेयर M श्रीलता रेड्डी ने इंतखाब के बाद ख्वाहिश की कि इन्हें नई गाड़ियाँ फराहम की जाए। कॉरपोरेशन जो मुलाजमीन को तनख्वाह की अदायगी के मौक़िफ़ में नहीं है, इसने नई गाड़ियों की खरीदी से मुआज़रत कर ली और साबिक मेयर B राम मोहन और साबिक डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन की जानिब से इस्तेमाल करदा गाड़ियों को हवाले किया है। मरकजी मुमलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने वाज़ेह किया कि हैदराबाद को मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाका करार देने की कोई तजवीज़ मरकज़ के पास ज़ेर गौर नहीं है। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए किशन रेड्डी ने लोकसभा में असदुद्दीन अवैसी के बयान की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से इस मसले पर जवाब देने से कबल असदुद्दीन अवैसी ऐवान से राह फरार इख्तियार किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि वो असदुद्दीन अवैसी के बयान की मजम्मत करते हैं। TRS और मजलिस के लिए बेबुनियाद और झूठी खबरों को आम करना आदत बन चुकी है। वाज़ेह है कि मजलिस के रुकन पार्लियामेंट व सदर असदुद्दीन अवैसी ने हफ्ते को लोकसभा में जम्मू कश्मीर से मुतालिक बिल पर मुबाहस में हिस्सा लेते हुए इस ख्याल का इजहार किया था कि मरकज़ की नरेंद्र मोदी हुकूमत दूसरे शहरों जैसे हैदराबाद, चेन्नई और मुंबई को भी मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में तब्दील कर सकती है। उन्होंने इस ख्याल का इजहार किया था कि कश्मीर को 2 हिस्सों में तकसीम करके मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाका बनाना सिर्फ एक शुरुआत है और हुकूमत मज़ीद शहरों को भी मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में तब्दील कर सकती है। असदुद्दीन अवैसी के इस बयान पर अपने रद्दअमल का इजहार करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद को मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाका बनाने की कोई तजवीज़ हुकूमत के पास ज़ेर गौर नहीं है और इस ताल्लुक़ से अफवाहें फैलाई जा रही है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के नौमुंतखब अरकान को बदस्तूर मसाइल और रुकावटों का सामना है। मुंतखब होने के बाद हलफ बर्दारी के लिए इन्हें तकरीबन 2 माह इंतजार करना पड़ा। अब जबकि 11 फरवरी को नौमुंतखब अरकान ने हलफ ले लिया है, लेकिन इन्हें किसी भी अहम फैसले के लिए मार्च के अख्तिताम तक इंतजार करना पड़ेगा। ग्रेजुएट हलकों के इंतखाबात के सिलसिले में ज़ाब्ता अखलाक नाफिज हो चुका है, जिसके नतीजे में 22 मार्च तक कॉरपोरेशन की जनरल बॉडी का इजलास मुनक़िद नहीं किया जा सकता। कौंसल हाल में दाखिले और ख़ुद को बाज़ाब्ता कॉरपोरेटर करार देने के लिए अरकान को 2 माह तक सबर आजमा इंतजार से गुजरना पड़ा और इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक ने अहम फैसलों की राह में रुकावटें पैदा कर दी है।
कालोजी नारायण राव यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंसेस ने मार्च व अप्रैल में MBBS इम्तिहानात की तैयारी कर ली है। यूनिवर्सिटी के मुताबिक MBBS साल अव्वल के तलबा जिन्होंने तालीमी साल 2016-17, 2017-18, 2018-19 में दाखिला लिया वो साल अव्वल इम्तिहानात में शिरकत के अहल हैं। 23 मार्च से इम्तिहानात का आगाज होगा। साल 2016-17 में जिन तलबा के दाखिले को यूनिवर्सिटी ने मंजूरी दी वो MBBS पार्ट 2 इम्तिहानात में शिरकत के अहल हैं, जिसका आगाज 16 अप्रैल से होगा। प्रैक्टिकल, क्लिनिकल और वाइवा इम्तिहानात की तारीखों का बाद में ऐलान किया जाएगा। ऐसे उम्मीदवार जिनकी हाजिरी 75% है और जिन्होंने इंटरनल असेसमेंट इम्तिहानात में 35% निशानात हासिल किए हैं वो इम्तिहानात में शिरकत के अहल हैं।